अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। Creative Mind School Teachers Colony Mehboob Nagar. Admission open for academic year 2026 to 27. Classes from pre-nursery to class 7th. Activity-based learning, experienced teachers, overall development, CCTV surveillance, moral values. Special offer for first 50 students. Director Mohammad Abdul Rahim Chand. Please contact 8886666156 or 8074227468. तेज़ रफ्तारी ही हादसात की बड़ी वजह। सड़क हादसात की रोकथाम के लिए हिफाजती इक़दामात, रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कंट्रोल पर सरकारी विप व रुकने असेंबली महबूब नगर NM श्रीनिवास रेड्डी का अफसरान के साथ इजलास। महबूब नगर में नई सड़कों और बाईपास रोड्स पर तेज़ रफ्तारी से गाड़ियां चलाने के सबब बढ़ते हुए सड़क हादसात और जानी नुकसान के पेश नज़र हादसात की रोकथाम के लिए तमाम महकमों के तालमेल से खसूसी कोऑर्डिनेशन कमेटी के ज़रिए इक़दामात किए जा रहे हैं। ये बात सरकारी विप व रुकने असेंबली महबूब नगर NM श्रीनिवास रेड्डी ने कही। कलेक्ट्रेट के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में रोड सेफ्टी, ट्रैफिक कंट्रोल और हादसात की रोकथाम के इक़दामात पर मुनक़दा जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शहर में हादसात का सबब बनने वाली बाईपास सड़कों पर खुसूसी तवज्जो देते हुए स्पीड ब्रेकर और स्पीड गन नस्ब किए जाएं। अहम शाहराहों पर बगैर इजाज़त मेरिन ओपनिंग्स खोलने से ट्रैफिक मसाइल और हादसात में इजाफा हो रहा है। पालाकुंडा बाईपास रोड, भूतपुर से वन टाउन तक सड़क और हनवाड़ा से पालमुर यूनिवर्सिटी तक नई तामीर शुदा सड़कों पर स्पीड ब्रेकर न होने से हादसात पेश आ रहे हैं। उन्होंने मुताल्लिका महकमों को हिदायत दी कि मुश्तरका तौर पर फील्ड मुआयना करके ज़रूरी मुकामात पर स्पीड ब्रेकर और रंबल स्ट्रिप्स नस्ब किए जाएँ और गैर मजाज मेरिन ओपनिंग्स बंद की जाए। ज़्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों का जायज़ा लेकर मुनासिब फैसले करने की भी हिदायत दी गई। शहर से मुंसलिक अहम सड़कों पर इंतबाही बोर्ड्स और रफ्तार की हद के इशारे नस्ब करने का फैसला किया गया। हेलमेट, सीट बेल्ट के इस्तेमाल और रफ्तार पर काबू से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़द करने की भी हिदायत दी गई। भारी गाड़ियों के शहर में दाखिले को रोकने के लिए इक़दामात करने का भी अफसरान को हुक्म दिया गया। हादसात की रोकथाम के तहत मौजूदा 200 CCTV कैमरों के अलावा मज़ीद 500 कैमरे नस्ब करके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ज़रिए मुसलसल निगरानी रखने का फ़ैसला किया गया। इसी तरह 4 अहम शाहराहों पर स्पीड गन्स नस्ब करके तेज़ रफ्तारी से चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अहम जंक्शंस पर मुनासिब रोशनी न होने की वजह से हादसात के इम्कानात बढ़ रहे हैं, इसलिए ज़रूरी मुकामात पर स्ट्रीट लाइट्स और हाई मास्ट लाइटिंग नस्ब करने की हिदायत दी गई। ज़िले SP D जानकी ने कहा कि हादसात वाले जंक्शंस की निशानदेही करके वहां हिफाजती इक़दामात किए जाएं और रोड सेफ्टी पर अवामी बेदारी प्रोग्राम भी मुनक़्क़द किए जाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत और पुलिस महकमे की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात से अवाम को आगाह करने के लिए हर माह मीडिया कॉन्फ्रेंस भी मुनक़्क़द की जाएगी। इस इजलास में मेयर ममता, डिप्टी मेयर सुरेंद्र रेड्डी, मोडा चेयरमैन लक्ष्मण यादव, लाइब्रेरी इदारा चेयरमैन मल्लू नरसिम्हा रेड्डी, एडिशनल SP NB रत्नम, DSP वेंकटेश्वरलू, म्यूनसिपल कमिश्नर रामनजुलू रेड्डी, R&B, नेशनल हाईवेज, ट्रांसपोर्ट और पुलिस महकमे के अफसरान ने शिरकत की। మీకు తెలుసు గత కొన్ని రోజుల్లో కొత్త రోడ్లు ఏదైతే కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అయిందో ఇక్కడ కోయిల్కొండ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర కావచ్చు, తర్వాత గతంలోనే కంప్లీట్ అయిన బైపాస్ రోడ్లో కావచ్చు, వరుసగా ఓవర్ స్పీడ్ తోటి ప్రమాదాలు జరిగి కొంతమంది చనిపోవడం జరిగింది, గాయాల పాలవడం జరిగింది. అలాగే పట్టణంలో కూడా చాలా చోట్ల అన్ఆథరైజ్డ్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. దానివల్ల కొన్ని ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అందుకే ఒక కోఆర్డినేషన్ కమిటీ లాగా ట్రాన్స్పోర్ట్ అధికారులు, కార్పొరేషన్ అధికారులు, మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, RTO గారు, అలాగే జిల్లా SP గారు, మన కార్పొరేషన్ మేయర్ గారు, డిప్యూటీ మేయర్ గారు, ముడా చైర్మన్ గారు, గ్రంథాలయ చైర్మన్ గారు అందరం కలిసి కూర్చొని ఒక కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకొని ఈ గతంలో ప్రమాదాలకు గల కారణాలు, భవిష్యత్తులో వాటిని నివారించడానికి ఏం చర్యలు మనం తీసుకోవాలి అని చెప్పి ఈరోజు మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది.
మీటింగ్లో అనేక సూచనలు కూడా వచ్చినాయి. దాంట్లో తక్షణం ఇప్పుడు మనకు పాల్కొండ బైపాస్ రోడ్ కావచ్చు, అలాగే భూత్పూర్ నుంచి 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ వరకు ఉన్న రోడ్స్ కావచ్చు, కొత్తగా నిర్మాణమైన హన్వాడ నుంచి మన పాలమూరు యూనివర్సిటీ వరకు ఏదైతే రోడ్ వేశారో కొత్త రోడ్డు అక్కడ కావచ్చు, ఎక్కడ బ్రేక్స్ లేకుండా విపరీతమైన స్పీడ్ తోటి వాహనాలు వస్తున్నాయి. అలాగే మధ్యలో కాలనీస్ నుంచి రోడ్లు హైవే పైకి వస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి మొత్తం కూడా స్టడీ చేసి ఎక్కడెక్కడ మనము ఎంట్రీస్ క్లోజ్ చేయాలి, ఎక్కడ మనం స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వేసుకోవాలా, స్ట్రిప్స్ రంబ్లింగ్ స్ట్రిప్స్ వేసుకోవాలి అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక డాటా తీసుకొని రావడం జరిగింది. అలాగే పట్టణంలో కూడా ఎక్కడ ట్రాఫిక్ విపరీతంగా జామ్ అవుతూ ఉంది, ఎక్కడ ఓపెనింగ్స్ క్లోజ్ చేస్తే మనకు ట్రాఫిక్ ఫ్లో ఈజీ అవుతుంది అనేది కూడా వాళ్ళు లిస్ట్ అవుట్ చేసుకొని తీసుకురావడం జరిగింది. ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్గా ట్రాఫిక్ విపరీతమైన అంతరాయం కలగకుండా కొద్దిగా మనం టెస్ట్ చేసుకుంటూ ఎక్కడ మనం క్లోజ్ చేస్తే ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగదో వాటిని జాగ్రత్తగా గమనించి చేయాలని చెప్పి నేను అధికారులకు సూచించిన. అలాగే ఎక్కడికక్కడ సైన్ బోర్డ్స్ ఉండాలి. పట్టణంలోకి ఎంటర్ అయ్యే ప్రతి వాహనము ఎంత స్పీడ్ లిమిట్ తోటి పట్టణంలో ఉన్నంతసేపు ఎంత స్పీడ్ లిమిట్ ఉండాలి అనేది కూడా స్పష్టంగా వాహనదారులకు, ముఖ్యంగా డ్రైవర్స్కు తెలిసే విధంగా, వాహనాన్ని నడిపే వారికి తెలిసే విధంగా సైన్ బోర్డ్స్ కానీ కాషన్ బోర్డ్స్ కానీ పెట్టించాలని చెప్పి కూడా అధికారులకు చెప్పడం జరిగింది. ఎక్కడ స్పీడ్ బ్రేకర్లు అవసరమో అక్కడ ఖచ్చితంగా స్పీడ్ బ్రేకర్లు, రోడ్డుకు అన్ని వైపులా కూడా వాహన స్పీడ్ను నియంత్రించేటట్టుగా స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఏర్పాటు చేయాలి. అలాగే ప్రజలకు అవేర్నెస్ తీసుకురావడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశం. అదే అధికారులకు నేను సూచించడం జరిగింది. హెల్మెట్ పెట్టుకోవడం కాడి నుంచి వాహనాలను ఎట్లా డ్రైవ్ చేయాలా, అలాగే పిలియన్ రైడింగ్ కూడా పరిమితికి మించి చేయకుండా, ట్రాన్స్పోర్ట్ వాహనాలు కూడా ఎక్కువ స్పీడ్ తోటి రాకుండా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఎక్కడికక్కడ సూచనలు ఇచ్చి వాళ్లకు కాంటాక్ట్లకు వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అది చేరవేసే ప్రయత్నం చేయాలి. అలాగే అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్లో భాగంగా రెగ్యులర్గా డిపార్ట్మెంట్ హెడ్స్, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ హైరార్కీలో ఉన్నవారు ఖచ్చితంగా ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి ప్రజలకు ప్రభుత్వం కానీ డిపార్ట్మెంట్లు కానీ ఏం సూచనలు ఇవ్వదలుచుకున్నాయో వారు మంత్లీ ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా సూచించడం జరిగింది. ప్రెస్ నోటు కాకుండా ప్రెస్ మీట్ పెట్టాలి. అప్పుడే సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే జర్నలిస్ట్ మిత్రుల ద్వారా కూడా కొన్ని సమస్యలు వారికి తెలుస్తాయి, ప్రముఖంగా ప్రచురించే అవకాశం ఉంటుంది. వారు చెప్పే మాటలు ప్రజల్లోకి ఎక్కువగా పోతాయి. కాబట్టి అదొక షెడ్యూల్లో భాగంగా పెట్టుకోవాలని చెప్పి కూడా సూచించడం జరిగింది. అలాగే జంక్షన్స్ దగ్గర నైట్ టైం లైటింగ్ ప్రాబ్లం ఎక్కడెక్కడ ఉందో, సరిగ్గా లైట్ లేకపోవడంతో వచ్చే వాహనాలను గుర్తించకపోవడం కూడా ప్రమాదాలకు ఒక కారణం. కాబట్టి ముడా చైర్మన్ గారిని, అలాగే మన మున్సిపల్ మేయర్ గారిని, డిప్యూటీ మేయర్ గారిని ఎక్కడెక్కడ అవసరం ఉందో అక్కడ స్ట్రీట్ లైటింగ్ కోసం, హైమాస్ లైట్ల కోసం కూడా వారు ఇమ్మీడియట్గా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి వారిని కూడా కోరడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ కోఆర్డినేషన్ ఏదైతే డిస్ట్రిక్ట్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీసర్స్ కావచ్చు, నేషనల్ హైవేకి సంబంధించిన ఆఫీసర్స్ కావచ్చు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చెందిన ఆఫీసర్స్ కావచ్చు, కార్పొరేషన్ సంబంధించిన ఆఫీసర్స్ కావచ్చు, ఖచ్చితంగా కోఆర్డినేషన్లో ఉండాలి. రెగ్యులర్గా జాయింట్ విజిట్స్ కూడా వెళ్తే బాగుంటుంది. అది ఇప్పటి నుంచి మొదలు పెట్టాలి అని చెప్పి వాళ్ళకు సూచించడం జరిగింది. రాబోయే రోజుల్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు కూడా ప్రతి జంక్షన్ దగ్గర, ప్రతి హైవే మీద కూడా పెట్టి ఎవరు అఫెండర్సు, రిపీటెడ్ అఫెండర్స్ ఎవరున్నారు, మరి వాళ్ళని చట్టబద్ధంగా శిక్షించే ఏర్పాటు, అవన్నీ కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, ముఖ్యంగా ట్రాఫిక్ విభాగం నిరంతరం నిఘా పెట్టి అఫెండర్స్ని కనుక్కోవాలి. అలాగే
స్పీడ్ గన్లు కూడా పెట్టాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు మన దగ్గర మన ఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక స్పీడ్ గన్ ఉంది. దాన్ని నగరం 4 దిక్కులా 4 స్పీడ్ గన్లు పెడితే ఖచ్చితంగా స్పీడ్ గన్తో పాటు అక్కడ ఒక మనిషి హోంగార్డా కానిస్టేబుల్ ఇంకెవరైనా పెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా మనకు రిపీటెడ్ అఫెండర్స్ ఎవరైనా తెలిసిపోతుంది. ప్రజలకు కూడా ఈ సమాచారం వెళ్తే ఈ ఫలానా రోడ్లో ఖచ్చితంగా నిఘా ఉంటుంది, చూస్తూ ఉంటారు, మాకు ఫైన్ పడుతుంది అంటే కొద్ది అయినా ప్రమాదాలు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి 4 స్పీడ్ గన్లు ఖచ్చితంగా కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఏర్పాటు చేయాలి. మేయర్ గారిని, డిప్యూటీ మేయర్ గారిని కూడా స్పీడ్ గన్ కోసం ఆలోచన చేయమని చెప్తున్నాం. ముడా చైర్మన్ ముడా నిధుల నుంచి కూడా స్పీడ్ గన్ ఇవ్వమని చెప్తా ఉన్నాం. అలాగే ఈ మొత్తం కోఆర్డినేషను, ఈ స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఎక్కడ వేయాలా, ఏం వేయాలా, మరి ఎంత తొందరగా పని చేయాలా అని చెప్పి కమిషనర్ గారిని కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి సూపర్వైజ్ చేయమని చెప్తా ఉన్నాం. మళ్ళీ 10 days తర్వాత మళ్ళీ ఇలాగే ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని ఈ లోపల మనం యాక్చువల్గా ఏం చర్యలు తీసుకున్నాము, ఇంకా ఏమేమి చర్యలు తీసుకోవాలి, ఎక్కడ ప్రాబ్లం చాలా ఎక్కువ ఉంది, వాటి నివారణకు మనం ఏం చేయాలి అని చెప్పి కాంప్రిహెన్సివ్ రిపోర్ట్ తోటి మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ వస్తే మళ్ళీ ఒకసారి మీటింగ్ పెట్టుకుందాం. తర్వాత వీలైతే ఎవ్రీ మంత్ కూడా ఎస్పీ గారిని కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా, కమిషనర్ గారు, ఎస్పీ గారు టైం సెట్ చేసుకొని ఎవ్రీ మంత్ ఒక మీటింగ్ చేసుకుంటే మనకు కూడా ఎక్కడ లోపాలు ఉన్నాయని తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది. రేపు మీడియన్స్ అన్నీ క్లోజ్ చేస్తూ ఉంటే ఎక్కడ ఇబ్బంది అవుతూ ఉంది, ఎక్కడ సాఫీగా జరుగుతూ ఉంది, ట్రాఫిక్లో ఎక్కడ ఆటంకం ఏర్పడుతూ ఉంది ఫ్లోకి అనేది కూడా మనకు తెలుస్తుంది. దాని మీద కూడా మనం నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు. నిరంతరం మానిటర్ చేయాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ సీసీ కెమెరాల సంఖ్యను కూడా పెంచాలి. ముఖ్యంగా నేను సిఐలు బాధ్యత తీసుకోవాలి. 3 పోలీస్ స్టేషన్ల సిఐలు, డిఎస్పీ గారు ఎక్కడెక్కడైతే మనకు సీసీ కెమెరాలు లేవో ప్రతి మెయిన్ జంక్షను, ప్రతి రోడ్డు, గల్లీలలో కూడా ఒకవేళ పెద్ద రోడ్లు ఉంటే అక్కడ కూడా మనకు సీసీ కెమెరాలు ఉంటేనే దాన్ని కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్కు కనెక్ట్ చేసుకుంటేనే మనకు అన్ని రకాలుగా ఉపయోగం ఉంటుంది. మొన్న చాలా కేసులు సీసీ కెమెరాల ద్వారా సాల్వ్ అయినాయి. బస్ స్టాండ్లలో థెఫ్ట్ కేసులు కావచ్చు, లేదా కాలనీలలో థెఫ్ట్ కేసులు కావచ్చు, అవి కూడా వాళ్ళ దృష్టికి వచ్చి వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా సాల్వ్ చేయగలిగారు. కాబట్టి టెక్నాలజీని మనం వాడుకోవాలి. దానికి సంబంధించి మనం కొద్దిగా एक्स्ट्रा एफर्ट्स పెట్టాల్సి వస్తుంది. आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।